مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة بنية القبول والوصول وحصول تمام كل سول ومأمول وصلاح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع التقى والهدى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا وإياهم بالعافية والصحة والسلامة وحققنا وإياهم بالتقوى والاستقامة وعذنا وإياهم من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمعلمين وأصحابنا ومن أحبنا فيك ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيف لم يزل أنت بنا فيما نزل
إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يجل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. فاتح لرسولنا رسولنا محمد بن عبد الله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. محمد رسولنا أحمد بن سلمة هاجر الله سيدنا عبد الله سيدنا علي بن أبي خلف قسم سيدنا الفقير المقدم محمد بن علي بعلوي وصلهم وفرم سيدنا عبد الله وأخوانه سيدنا محمد ولد دولة سيدنا عبد الرحمن السقاف سيدنا عمر بن حضارة سيدنا السكران وصورهم وفرم الخمر بن عبد الله بن بكر عبد الله بن الشيخ عبد القادر بن جلال بن الشيخ أبي عاقل بن سالم عمر بن عبد الرحمن الشيخ عبد الله بن علي الحداد وصلهم وفرهم عبد الله بن عبد الحداد خاصة اللهم اغفر لهم ثم إلى رسوله أحمد بن زين الحبشي حبيب أحمد بن عمر بن حلوان أحمد بن هاشم الحبشي ثم إلى مولانا شرف رضي الله للجميع ولتسعة من روق صنع صاحب سفينة النجاة خاصة أحمد بن رشاد مولانا من روق صنع عبد الله بن رشاد وأولاده أحمد بن بكر الله بن محمد شرف أخوانه مولانا شرف رضي الله للجميع التسعة وسلم شيخ بكر يحيى وأولاده محمد بن مرمى قللنا عليكم وعماتنا وعماتكم وعمات المسلمين الجميع وعمات المسلمين هذا بالله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافهم ويعلي درجات الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في دين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير وعافية وبأن الله يفتح علينا وإياكم فتوها العارفين وفقهنا وإياكم في الدين وعلمنا وإياكم التأويل ويهدينا وإياكم إلى سواء السبيل على هدنية ولكل نية صالحة جامعة خيرة الدنيا والآخرة خلافنا صالحون وشيخنا ومولانا في هذا المجلس في هذا التعليم أدخلنا نياتنا في نياتهم وأعمالنا على هدنية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه إلى أن قال وليكن في سفره متواضعا متخشعا متمسكنا فعلى مثل هذه الأوصاف ينبغي له أن يفد على الله الملك الجبار المتكبر ولا يكون في سفره وحجه من المستكبرين ولا من المترهفين فيكون عند الله من المطرودين. قال عليه الصلاة والسلام innamal haju ash'atha aghbara wa haja alaihi salatu wassalam ala rahli rathin wa tahtahu qatifati rathatin la tusawi arba'ata darahim fa kullama kan al haju aktsara tawadu'an wa tamaskunan wa aratha hayatan yuridu bidzalika wajhallahi kana hajjuhu atyabu wa azga wa ajallu akmal. Qala hujjatul islamil ghazali rahimahullahu ja'alallahu safar ila haji mithalan lis-safari ilal akhirah fayambaghi laka ayastahdira inda kulli amalin min amali safari amran min umuril akhirah yuwazihi wa yumathilhu fa tatadzakaru inda wata'i ahli wal ashabi inda safari
wa da'ahum fi sakaratil maut wa min ahdiz zadi litoriqi ahduz zadi litoriqil akhirah amin ba'di tariqi wa khawfi sibai wal quta'i fiha tadakuru bu'di tariqil akhirah wa fitnati munkarin wa nakirin wa adzabil qabri wa minal iltifati wa khawfis wa minal iltifati fi thiyabil ihrami al iltifatu fil akfan wa minas sa'i baina safal warmati wa taraddudi baina katifail mizan ayyuhuma tarjah wa minal mauqiful qiyamah hadza kalamuhu mukhlishun bi ma'nahu fanzurhu fi mahalihi wal amru kama dzakarahu rahimahullah wa jazallahu 'anil muslimina khaira. Bismillahirrahmanirrahim. Salat alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi bihi qalbi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab Nasihat Diniyah mengatakan wal yakun fi safarihi mutawadhi'an mutakhashinan mutakhashi'an mutamassikanan فعلى مثل هذه الأوصاف ينبغي له أن يفد على الله الملك الجبار المتكبر. Beliau mengatakan di dalam masih bab al-hajj bahwa di antara adab orang yang menunaikan ibadah haji atau umrah sebaiknya di dalam bepergiannya dalam keadaan mutawadhi', tidak berlaku sombong, tidak berlaku angkuh terhadap siapapun dari makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak merasa dirinya paling mulia karena dirinya diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji atau umrah, akan tetapi merasa dirinya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan khusyuk di dalam bepergiannya, baik perginya di sananya sampai pulangnya. Fa'ala mithli hadhihi al-awsaf yanbaghi lahu an yafida 'ala Allahil Malik al-Jabbar al-Mutakabbir. Sifat-sifat yang seperti ini harus dimiliki bagi orang yang akan bepergian ketika menunaikan ibadah haji awil umrah. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Malikul Jabbar yang memiliki segala sesuatunya, Al-Mutakabbir yang mutakabbir, yang maha sombong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berhak sombong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yakunu fi safarihi wa hajjihi minal mustakbirin. Dan jangan sekali-kali ketika bepergian menuju ibadah umrah awil hajj atau haji khususan, dan begitu juga di dalam kehidupan kita sehari-harinya,
siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun predikat kepintaran kita atau kinerja kita dan lain sebagainya, jangan termasuk golongan al-mustakbirin, orang-orang yang sombong. Mau pejabat ke, mau orang alim sekalipun, mau orang yang katanya ahli ibadah sekalipun, kalau dia minal mustakbirin, kalau dia termasuk orang-orang yang kibir, yang sombong, ketahuilah bahwa dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang yang memiliki ilmu agama, dia harus lebih dijadikan panutan, contoh untuk orang-orang di sekitarnya. Jangan merasa dirinya kibir dengan ilmunya, dengan pondok pesantrennya, dengan majlisnya, dengan talabahnya, dengan atba'nya, pengikutnya, dan lain sebagainya. Karena orang-orang yang alim yang seperti itu, dia sedang menjalani warisannya Nabi, warisannya para Nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Para Nabi dan para Rasul tidak ada yang sombong. Begitu juga para ulama-ulama kita terdahulu, salafus saleh, mereka menghiasi hatinya, zahirnya, batinnya dengan rasa tawadhu, dengan rasa al-inkisar, dengan rasa segala macam yang baik-baik di dalam sifat, perilaku dan tindak tanduknya. Kalau misalnya di antara para ulama yang sombong, na'udzubillah min dzalik, dia hakikatnya bukanlah seorang ulama, akan tetapi dia adalah seorang alim dari bangsa jin, syaitan dan iblis, perwakilan dari mereka yang menjelma seperti wujudnya manusia, tapi pada hakikatnya tidak ada bedanya dia dengan syaitan. Tidak ada bedanya dia itu dengan iblis. Na'udzubillah min dzalik. Wala minal mutaraffihin fayakunu 'indallahi minal matrudin. Dan jangan bersombong-sombong, dan jangan berfoya-foya ketika bepergian haji dan umrahnya. Fayakun indallahi minal matrudin. Kalau yang seperti itu, maka orang yang seperti itu dia di sisi Allah minal matrudin, orang-orang yang ditolak, orang-orang yang diusir oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Logikanya, jika ada seorang tamu datang ke rumah Anda, dia si tamu itu menyombongkan dirinya di hadapan Anda, menghina orang-orang yang di bawahnya dia, baik ilmunya, baik harta bendanya, baik jabatannya, maka bagaimana Anda sebagai sahibul bait ketika menerima tamu yang seperti itu? Logikanya, di dalam hatinya si sahibul bait mengatakan, kapan tamu itu pulang dari rumah saya? Ya, karena minal matrudin, terusir. Sahibul bait tidak senang, tidak betah hatinya ketika menerima tamu yang menyombongkan hartanya di depan dia. Apalagi kalau si sahibul bait tersebut orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang keadaannya sederhana, kehidupannya sederhana, kemampuannya sederhana, ekonominya sederhana, tapi si tamu itu mengunggulkan
kehidupannya, mobilnya, rumahnya, pekerjaannya, perusahaannya di depan dia, harta bendanya di depan dia. Satu, dia sudah sombong. Yang kedua, dia sudah mengecilkan hati si sahibul bait. Karena merasa si sahibul bait timbul perasaan di dalam dirinya, saya memang orang tidak punya, saya memang orang enggak mampu, saya orang begini dan lain sebagainya. Dan si sahibul bait juga tidak merasa betah dengan ada seorang tamu yang seperti itu. Qala alaihi salatu wassalam, innamal haju ash'ath akbar. Sesungguhnya orang haji itu adalah ash'ath akbar, orang yang biasa. Istilahnya kumel, pakaiannya biasa, keadaannya biasa. Makanya orang yang haji ketika dia muhrim bil umrah, muhrim bil hajj, dia tidak boleh menggunakan segala sesuatu yang serba wangi, baik untuk di badannya atau untuk di makanannya. Tidak boleh, karena minal muharramatil hajj. Mandi ya mandi biasa, tapi tidak boleh menggunakan sabun. Sabun boleh kalau tidak ada dasar unsur wanginya. Tapi kalau hanya sabun tidak ada wanginya, tapi sabun itu cukup untuk menghilangkan kotoran yang ada di tubuhnya, boleh-boleh saja. Tapi rata-rata sabun memiliki unsur wewangiannya. Wahakadha, seperti itu. Dan tidak boleh mencabut bulu, kumis, jenggot, rambut, kuku dan lain sebagainya. Sampai kapan? Sampai dia selesai menunaikan ibadah hajinya. Nah, keadaan-keadaan yang seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sama. Mau seorang raja sekalipun, apalagi atau orang miskin sekalipun, ketika di Arafah menunaikan ibadah haji, semuanya sama. Pakaiannya sama. Ihramnya semua sama, putih. Nggak ada ihram yang warnanya hitam. Yang laki-laki nggak ada. Kalau ada mungkin nyeleneh. Semuanya sama di hadapan Allah. Hanya 2 kain saja. Hanya 2 kain, untuk bawah dan untuk atas. Masih mending. Ya. Orang meninggal itu masih mending, kainnya diperbolehkan lebih dari 2, 3 bagi laki-laki. Tapi haji lah 2. Semuanya itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mau menyombongkan dirinya, maka tidak pantas dia untuk menyombongkan dirinya. Nggih. Apalagi kadang punten sebagian orang, naudzubillah min dzalik, dia misalnya dekat sama sebagian pondok atau majelis ta'lim atau kiai atau habaib, orang-orang donatur misalnya, ya, sesama donatur. Mereka saling mengunggulkan diri, saling bersaing. Saya naruh uang sekian di pondok anu, nyumbang saya 100 juta. Kamu cuma berapa? Nggak ada apa-apanya. Yang lainnya merasa, walah saya merasa kalah, merasa tersaingi, saya akan menyumbang ini. Terus wahakadha, seperti itu. La ilaha illallah. Kadang seperti itu. Iya, kadang seperti itu. Dan saya melihat seperti itu sendiri. Kadang mendengar yang seperti itu di antara mereka, sesama para donatur misalnya. Naudzubillah min dzalik. Lagi apa dia nih? Kesian, eman-eman, sumbangannya dia tidak diterima sama Allah. La yaqbalullah, tidak diterima sama Allah.
Justru kalau dia merasa dirinya tawadhu, tidak mengumbar-ngumbar di mulutnya, saya nyumbang ini, saya melakukan ini, saya ini, itu lebih baik bagi dirinya kalau dia tidak mengumbar yang seperti itu. Biarkan orang misalnya mau menghina dirinya, mau mengecilkan dirinya, biarin. Tapi dirinya tetap menjaga untuk supaya amalnya tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dia haji juga sama seperti itu. Apalagi dia haji di tempat sana yang satu ibadah di sana berkali-kali lipat pahalanya, dan juga satu dosa di sana berkali-kali lipat dosanya. Misal di sananya seperti itu, dia menyombongkan dirinya, kalau saya ini pergi haji anu, bawa uang sekian, bawa jamaah sekian, ya. Kadang antar, ya misalnya apa ya, antar gaet misalnya, dia menyombongkan dirinya, saya bawa jamaah sekian, kamu cuma berapa? Cuma sekian, saya lihat banyak. Nah, ini tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi harus kita ini merasa tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan di hadapan setiap manusia. Janganlah kita menyombongkan dirinya. Berapa sih harta yang Anda miliki? Harta yang kita miliki berapa? 1 miliar, 100 juta, 1 triliun, 10 triliun. Berapa? Umurnya cuma sebentar. Tidak lama akan ditinggal sama Anda. Tidak lama akan ditinggal sama kita semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, yaitu apa? Yaitu dengan meninggal dunia. Kita meninggalkan harta, anak istri. Jadi malah ayah ada yang menjadikan bancakan, rebutan dari harta waris. Bahkan sesama ahli waris saling ribut. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan lebih parah lagi, saling bunuh-membunuh sesama ahli waris. Udah berbuat zalim, merebut, mengambil harta yang bukan haknya, habis itu dia membunuh. Dan itu terjadi dimanapun, mau di Indonesia, mau di negara manapun. Na'udzubillah min dzalik. Itu karena di hatinya kosong atau kering dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hajja alaihi salatu wassalam ala rahlin rathin wa tahtahu qatifah rathah la tusawi 4 darahim. Lihat contoh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji Nabi, pergi haji itu hanya membawa keadaan yang sangat-sangat sederhana sekali. Bahkan qatifah, yaitu apa ya? Kayak tempat tidurnya, bukan tempat tidur, bukan bawa tempat tidur, tidak. Nabi tidak tidur di atas tempat tidur, tidak. Tapi Nabi tidurnya cuma kayak karpet begitu loh. Qatifah kayak karpet. Hasir, yang mana Rasulullah kalau tidur di tempat tidurnya Nabi itu ketika bangun membekas di tubuhnya Nabi. Bekasannya dari karpet itu yang kasar, yang tidak empuk, yang tidak nyaman kalau untuk kita yang belum terbiasa. Nah, Nabi kalau bangun tidur itu begitu. Dan disaksikan oleh sahabat Nabi, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Baka Sayyidina Umar bin Al-Khattab ketika bangun dari tidurnya Nabi, melihat tubuhnya Nabi membekas dari alas tempat yang dia tiduri. Padahal Nabi SAW Sayyidul Wujud, Al-Habib Al-Mahbub, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah gunung Uhud ditawari kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah. Ya Rasulullah, ya Muhammad, kau ingin ini gunung aku jadikan emas untukmu.
ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Bukan itu yang aku inginkan. Iya, bukan itu yang aku inginkan. Makanya para nabi al-anbiya la yuwarrithunal dirham wala dinar. Tidak meninggalkan harta dinar, emas atau perak kepada ahli warisnya. Tidak. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak meninggalkan harta waris. Walakin warrathul ilm. Para nabi itu hanya meninggalkan ilmu kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya. Lihat, hajinya Nabi saja seperti itu. La tusawi arba'a darahim. Gatifahnya tidak sampai harganya 4 dirham. 4 dirham kalau pakai uang sekarang, dirham Imarat itu kurang lebih sama seperti real Saudi. 1 dirhamnya, 1 realnya kurang lebih sama. Uang Indonesianya kalau dikurskan berapa 1 real Saudi? Ada yang hafal? Ada yang kerja di money changer? Ya, taruh misal 4.000. Ya, 4.000. 4.000, 4 kali 4 berapa? 16.000. Kalau 4 dirham berarti 16.000. Itu tempat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan la tusawi arba'ata darahim, tidak sampai dari 4 dirham. Tidak sampai. Kurang dari 16.000 kalau uang kita sekarang. Kalau kita bandingkan dengan tempat tidurnya kita gimana? Kira-kira lebih mahal mana? Hah? Jelas lebih mahalnya tempat kita ya. Itulah makanya Sayyiduz Zuhad, Sayyiduz Zahidin, tuan atau rajanya orang-orang yang zuhud, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpinnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap orang yang pergi haji dalam keadaan seperti itu, maka dia lebih sempurna ibadah hajinya. Bukan berarti kita berarti kita harus pakai pakaian yang lungsep, yang jelek, yang ini menunjukkan di hadapan orang seperti itu. Tidak. Tidak mesti harus seperti itu, tidak. Tapi di sini, di hatinya, jangan ada rasa kibir, sombong. Silahkan Anda berangkat haji atau umroh di tempat-tempat hotel yang bagus, misalnya berbintang, silahkan. Diperbolehkan. Tapi yang penting satu, jangan membawa kesombongan di dalam hatinya. Dan jangan tujuan umroh kepengen atau haji tujuannya kepengen dipuji sama orang, atau kepengen belanja, shopping. Tujuan utamanya shopping, umrohnya nomor 2. Atau ngulak bahkan. La ilaha illallah. Kebetulan dianya pedagang korma misal. Berangkat haji atau umroh, sekalian lah ngulak. Singkana, mumpung murah boleh. Nah, ini tidak dibenarkan. Tapi tujuannya benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dikatakan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah, wa nafa'ana Allah bihi fi daraini amin. Ja'alallahu safar ilal haji mithalan lis-safari ilal akhirah. Imam Ghazali mengatakan bahwa jadikan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan safar, bepergian ke haji itu seperti dimisalkan
permisalkan seperti orang pergi ke akhirat. Ya, pergi ke akhirat. Jadi kalau mau pergi umrah, pergi haji, istihdhar, dihadirkan di dalam hati kitanya seperti kita ini mau pergi ke akhirat. Fayanbaghi laka an tastahdhira 'inda kulli 'amalin min 'amali safar amran min umuril akhirah yuwazihi wa yumathiluh. Dan sebaiknya kita menghadirkan di dalam hati kita ketika mau pergi haji atau umrah seperti mau pergi ke akhirat. Perkara-perkara kita mau ke akhirat itu dihadirkan. Apa saja perkara-perkara untuk menuju ke akhirat? Apa perkaranya? Yang pertama, tobat. Wong pengen mangkat yang akhirat, tobat dikit. Ya, tobat dulu. Nah, orang mau pergi haji, pergi umrah, tobat dulu dosanya dari segala dosa-dosanya. Kalau hubungannya sama Allah, tobat. Kalau hubungannya sama sesama manusia, ya tobat sama Allah dan minta maaf dari orang yang sudah pernah dizaliminya atau diambil haknya dan lain sebagainya. Apalagi kalau yang masih punya kedua orang tua, ya, atau punya guru, makanya dianjurkan ketika mau pergi haji atau umroh, sowan krihin. Ke siapa? Orang tuanya. Oh, sudah tidak ada ziarah ke kuburannya. Ziarah kuburannya. Orang tuanya ada, datangin orang tuanya. Minta maafnya, minta ridhonya, minta doanya. Guru-gurunya dia datengin, minta maaf, minta doanya, minta arahannya, minta petunjuknya. Wahakala seperti itu. Orang-orang sepuh yang lainnya, dari misalnya yang di kampungnya, yang di kotanya, di tetangganya, ataupun yang di luar kota misalnya. In gadar, kalau mampu. Fatadzakkara 'inda wada'il ahl wal ashab 'inda safar. Ketika mau berangkat haji, kan orang keluarga nganter ya. Nganter. Kemana? Ya sampai apa? Tempat perkumpulan orang-orang haji yang pada berangkat. Kalau di Cirebon kayak sampai di Watu Belah misalnya, atau di mana Yayasan Wadi Fatimah misalnya, seperti itu nganter. Habis itu sudah cukup. Atau misalnya mau sampai ke Jakarta silahkan. Nah, ketika mau berangkat itu wada. Iya. Apa wada? Perpisahan sama keluarganya. Seperti Anda mau pisah, mau berangkat ke akhirat. Jadi kalau belum menuliskan wasiat kepada keluarganya, ditulis wasiatnya sebelum berangkat. Siapa tahu berangkat untuk selama-lamanya, tidak pulang lagi. Kan tidak tahu. Atau misalnya ada apa hubungan utang piutang sama orang, atau hubungan dagang, atau hubungan apa, wasiat dan lain sebagainya. Dikasih tahu keluarganya. Nih saya begini, wasiat pada kalian begini, jangan begini, harus begini, terus begitu. Karena orang yang meninggal dunia, ya, wal ashab inda safar wada'uhum fi sakaratil maut. Seperti dia wadaknya orang yang mau meninggal itu ketika sakaratul maut. Man kita tidak tahu kapan meninggalnya, kapan ketemu janjian sama malaikat Israilnya. Man kita tidak tahu. Apa ada yang sudah janjian? Apa yang sudah kenalan? Ya mudah-mudahan ketemunya dalam keadaan kitanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
dijauhkan dari segala fitnah dunia, fitnah sakaratul maut, dan fitnah kubur. Karena fitnah ada lagi sakaratul maut, la ilaha illallah, fitnahnya luar biasa. Luar biasa, sampai dikatakan bahkan iblis yang turun tangan langsung. Jenderalnya, rajanya, turun tangan langsung untuk menggoda supaya gimana caranya orang itu meninggal dalam keadaan bukan Islam. Menyerupai, kadang si iblis menyerupai orang tuanya atau gurunya atau orang yang dicintainya untuk supaya keluar dari ajaran Islam dengan memberikan sesuatu, misalnya emeng-emeng air atau apa. Karena orang lagi sakaratul maut haus. Sampai dikatakan seandainya itu lautan dan sungai-sungai yang ada di dunia dia minum, maka akan diminum sama dia dari saking hausnya. Nah, ini ditawari sama si syaitan, sama si iblis, air, es, air cendol, es doger, es apa, Coca-Cola misalnya. Kalau dia sampai tergoda, di saat itu pula ditarik nyawanya oleh malaikat Israel dalam keadaan na'udzubillah min dzalik, su'ul khatimah. Maka dari itu perbanyaklah doa untuk memohon kepada Allah meninggalnya husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua dimeninggalkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ba'd umrin tawil wa hal jamil fi khairin wa lutfin wa afiyah. Setelah umur panjang dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya, dalam keadaan yang sebaik-baiknya, dan dalam keadaan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayah, sekarang kita fikirnya. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu ilan qal faslun alladhi yalzamu lil mayyiti arba'a khisalin ghusluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu. Faslun aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma' wa kamaluhu ayyusula ayyusala sawadaihi wa ayyazila ala qadhara min anfihi wa ayyu addiahu wa ayyadluka badanahu bisidri wa ayyu shabbal ma'a alaih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Safinatun Najah masuk dalam pembahasan babul janaiz. Sebelum masuk ke babul janaiz, kita semua akan menjadi jenazah. Entah saya duluan atau kalian duluan, wallahu a'lam. Yang penting siapapun di antara kita sebelum menjadi jenazah, jaddidu taubatana, perbaiki taubatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah Subhanahu wa taala ampunan rahmatnya, dan minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya meninggalnya husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu ridhamu dan surgamu, dan aku berlindung kepadamu murka dan nerakamu ya Allah. Bahwa ketika seseorang hidup di dunia, dia harus memiliki keseimbangan di masa dia hidupnya, yaitu babur raja
Wababul khauf, harus seimbang sisi pengharapan penuh kepada Allah dan sisi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala harus seimbang supaya bisa berjalan dengan seimbang dan normal. Jikalau seorang hamba itu dalam keadaan ghaflah anillah wa an rasulih, kalau dia sedang keadaan lupa kepada Allah dan lupa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harus di saat itu dia harus tekankan sisi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih. Karena dia dalam keadaan ghaflah. Dalam keadaan yang sebaliknya, jikalau dia dalam keadaan yang benar-benar putus asa dari takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itu pula dia harus tekankan sisi pengharapan yang penuh kepada Allah, husnudzan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul rasa tidak dinamakan tayas min rahmatillah, putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus seimbang. Rasa husnudzan sama Allah, raja kepada Allah, dan rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala harus seimbang. Tidak boleh kita memilih salah satu saja. Saya memilih ini saja, tapi khaufnya tidak. Maka orang tersebut dikatakan orang yang tidak normal. Maaf punten, jika ada seorang yang memiliki kakinya cuma satu, apakah dia dikategorikan orang yang normal? Tidak. Maaf ya. Dan lain sebagainya. Waqis ala dzalik. Jadi harus benar-benar seimbang antara dua sisi tersebut. Bukan dua sisi yang di TV One ya, bukan. Itulah yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau mengatakan seperti itu. Lalu ketika menjelang kematiannya atau inda sakaratul maut, ketika dalam keadaan sakaratul maut, harus ditekankan, diberatkan sisi rajanya kepada Allah. Jangan sisi khaufnya kepada Allah. Kenapa? Amalan bil hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa orang yang cinta, ingin jumpa kepada Allah, Allah juga cinta, ingin jumpa dengannya. Kalau ditekankan rasa sisi husnudzannya ketika sakaratul maut yang begitu penuh, maka dia akan timbul rasa cinta, ingin jumpa kepada Allah. Maka di saat itu juga Allah ingin cinta jumpa dengannya. Tapi itu semua kalau misalnya orang-orangnya memang orang-orang yang saleh. Jangan orang ahli maksiat, naudzubillah min dzalik, salat tidak, puasa emong, sungkan dan lain sebagainya. Ketika sakaratul maut, husnudzan sama Allah, saya kecuali kalau dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Orang yang benci, tidak ingin jumpa kepada Allah, Allah juga benci, tidak ingin jumpa dengannya. Lalu Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, kullana nakrah, ya Rasulullah, kullana nakrahul maut. Kita ini semua tidak senang dengan kematian, takut dengan kematian ya Rasulullah. Bagaimana kita ini bisa? Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mukmin di dalam kehidupannya, yang ibadah di dalam kehidupannya,
busyira bil jannah qabla mautih. Diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum matinya. Entah itu lewat apa, diberikan kabar gembira kalau dia ini min ahlil jannah, sehingga dia menggebu-gebu cintanya ingin jumpa kepada Allah segera mungkin. Ternyata dia orang-orang yang mukmin, muslim, saleh. Tapi kalau orang yang sebaliknya, naudzubillah min dzalik, busyira lahu bin nar jahannam. Naudzubillah min dzalik. Orang yang kafir yang seperti itu ketika menjelang mautnya dia diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang min ahlin nar, sehingga dia takut ingin mati, takut jumpa kepada Allah, tidak mau jumpa kepada Allah, sehingga Allah juga tidak mau jumpa dengannya. Tapi kalau orang yang mukmin muslim dikasih kabar gembira sehingga dia cinta ingin segera berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masalah babul jenazah. Masalah jenazah di masalah sholatnya, disolatinya, dimandikannya, dikafaninya dan dikuburkannya, apakah itu dari memang syariat khususiyah, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau syariat dari sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Khilaf antara ulama. Khilaf antara para ulama. Wa qila hiya min khasa'isi hadhil ummah. Sebagian kecil ulama mengatakan bahwa proses itu, dia menyolatinya, mengkafaninya, memandikannya dan menguburkannya itu khusus min khasa'is, salah satu kekhususian umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menurut sebagian daripada ulama. Walakin jumhurul ulama mengatakan la, tidak seperti itu. Bukan termasuk khususiyah dari umatnya, untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari mulai Nabi Adam alaihissalam. Apa dalilnya? Dikatakan wasahahul hakim annahu sallallahu alaihi wasallam qala kana Adam rajulan ash'ara tuwalan ka'annahu nakhlatun sahub. Nabi Adam alaihissalam, kata Nabi, mencirikan, mensifati Nabi Adam orangnya tinggi, seperti kayak pohon kurma, tinggi orangnya. Falamma hadarahul maut nazalatil malaikah bihanutihi wa kafanihi minal jannah. Ketika sakaratul maut Nabi Adam alaihissalam, maka para malaikat membawakannya hanut wa kafanihi minal jannah, dan kain kafannya dari surga. Apa hanut? Tahu hanut? Hanut itu seperti apa ya? Yang buat perban itu apa? Kapas. Kayak kapas begitu, yang sudah ada isinya kembang dan lain sebagainya, wangian. Itu namanya hanut. Itu dibawakan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kafannya yang dibawa sama malaikat. Falamma mata alaihi salam ghasaluhu bil ma'i wa sidr thalathan. Ketika Nabi Adam alaihi salam meninggal, maka dimandikan Nabi Adam alaihi salam sebanyak 3 kali dengan sidir, dengan dicampur dengan air bunga sidir. Bunga sidir
Di sini nggak tahu namanya apa. Apa? Kalau di Hadramut namanya daun sidir. Itu daun sidir itu makanannya tawon. Makanannya tawon. Tawon yang makan daun sidir, maka hasil madunya keluar yang terbaik. Itu dari makanan daun sidir. Di sininya apa namanya di sini? Itu orang apa? Apa yang suka dicampur sama yang hijau-hijau yang wangi itu loh? Widara. Ya, widara. Itu namanya di sini widara. Itu kan wangi kan? Kalau kita daunnya itu kita ginikan atau kita tumbuk, itu wangi si daun itu. Iya kan? Wa ja'alu fi thalitha kafuran wa kafanuhu fi witrin min athiyab. Dan dimandikan itu dengan cara 3, nanti kita jelaskan bagaimana cara memandikannya. Kalau kita sudah jelaskan ini, karena semua kitab fikih, pembahasan tentang kitab fikih harus dengan praktek. Harus dengan praktek. Masalah mandikan jenazah, mensolati, mengkafani, dan menguburkan harus dipelajari teorinya dan dipraktekkan. Karena kalau tidak dipraktekkan maka akan lupa, bubar, barlen, bubar, kelalen. Begitu juga ngajinya ngaji kuping. Tidak dicatat tanpa buku, bubar. Apa tadi? Tadi jelaskan masalah jenazah. Seperti apa? Waduh, kelalen. Itu karena seperti itu. Madhabnya madhab barlen, bubar, kelalen. Dan dikafani dengan kain witir, tiga helai, 3 lembar kain. Wa hafaru lahu lahdan, dan dikubur, digali kuburan dengan cara lahad. Wa sallu alaih, dan disolati. Seperti apa cara salatnya? Wallahu a'lam. Ya. Wa qalu li waladihi hadhihi sunnatun walad Adam min ba'dih. Ini sunnah untuk anak Adam dan keturunannya. Malaikat ngomong sama salah satu dari anak Adam alaihi salam. Wa bihadza yatabayyan anna al-ghusl wat-takfin was-salah wad-dafn was-sidr wal-hanut wal-kafur wal-witr wal-lahad min syara'il qadimah. Dari hadis ini timbul kejelasan bahwa memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan, cara memandikannya dengan ini, dengan itu adalah syariat sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu annal arwah ala khamsati agsam. Ruh manusia itu terbagi dari 5 macam, 5 jenis, 5 model atau 5 golongan dari ruh. Yang pertama arwahul anbiya, ruhnya para nabi dan rasul. Yang kedua arwahus syuhada, ruhnya para syuhada. Yang ketiga arwahul mu'minin al-muti'in, ruhnya para orang-orang mukmin yang taat kepada Allah. Yang keempat arwahul mu'minin
arwahul usah minal mu'minin. Arwah orang-orang yang tukang maksiat dari kaum mukminin. Yang kelima, na'udzubillah, arwahul kuffar. Ruhnya orang-orang kafir. Itu 5 macam. Jadi ruh para nabi, ruh para syuhada, ruh orang-orang mukmin yang taat, ruh orang-orang mukmin tapi yang tidak taat, tukang maksiat. Yang kelima, ruhnya orang-orang kafir. Apa maksudnya? Yaitu bagaimana mereka ini setelah keluar ruh dari ajsadihim. Ruh kan ada di dalam tubuh. Ketika dicabut ruhnya berarti terlepas dari tubuhnya si manusia. Nah, ruhnya para nabi itu kemana setelah dicabut dari tubuhnya? Fatakhruju an ajsadiha wa tasiru ala suratiha mithl misik wal kafur wa takunu fil jannah. Ruhnya para nabi, para rasul itu ketika keluar dari tubuhnya itu seperti baunya seperti misik, harum seperti misik ruhnya. Wa takunu fil jannah, tempatnya di surga. Ta'kul wa tashrab tatana'am wa ta'wi bil lail ila ganadil mu'allaqah tahta al-'arsy. Itu ruhnya para anbiya dan para rasul. Kalau sudah malam katanya mu'allaq tahtal arsh. Tinggalnya di tahtal arshnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arwahu syuhada. Ruhnya para syuhada. Orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'la kalimatillahi ta'ala. Karena meninggikan, mengagungkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, membela syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggal ketika peperangan maka matinya syahid. Ya. Tapi mati syahid bukan hanya itu saja, khusus buat itu saja, tidak. Tapi orang mati syahid banyak. Ya. Orang yang meninggal karena mati syahid itu banyak. Tapi orang yang mati syahid karena peperangan membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia diharamkan untuk disolati dan dimandikan. Haram untuk disolati dan dimandikan. Tapi wajib hanya untuk dikafani dan langsung dikuburkan. Itu para syuhada yang meninggal karena peperangan membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau syahid-syahid yang lain yang masuk dalam kategori syahid, yaitu syahidul akhirah, syahid akhirat. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Ada syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia dan akhirat yaitu para syuhada, para pahlawan, ya, para sahabat, para tabi'in, para aulia salihin, para ulama al-amilin yang meninggal di dalam peperangan membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syahidnya dunia dan akhirat. Syahid dunia seperti apa? Seperti misal orang yang menemukan lampu, bukan nemu ning dalan sanes, menciptakan, menemukan adanya lampu. Siapa namanya? Thomas. Iya. Thomas Alva Edison. Wong dingun. Muslim dah. Kalau dia Muslim, seandainya dia itu Muslim, maka dia Masya Allah ganjarannya sampai sekarang ngucur ke kuburannya. Karena dia yang menemukan itu. Tapi kalau misalnya dia Muslim, maka dia termasuk syahid dunia. Syahid dunia.
Nah, syahid akhirat apa saja? Banyak syahid akhirat. Syahidul akhirah fahwa, tapi dia orang yang masuk ke dalam kategori syahid akhirat wajib dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Itu orang-orang meskipun syahid akhirat. Apa saja? Yang pertama, faminha al-mitatu talgan. Orang yang meninggal dalam keadaan melahirkan. Orang yang meninggal dalam keadaan melahirkan. Paham? Makanya seorang wanita itu luar biasa. Ketika misalnya dia muslimah, mukminah, terus meninggal dalam keadaan melahirkan, meninggalnya syahid dia. Meninggalnya syahid. Wal mayyit ghariqan, mati karena kelelep, tenggelam. Ya, kayak peristiwa kemarin, Sriwijaya Air, pesawat Sriwijaya Air yang meninggal karena masuk ke dalam laut. Di antara mereka banyak yang muslimin. Itu meninggalnya syahid mereka. Iya, meninggalnya syahid. Beruntung karena meninggal dalam keadaan tenggelam. Ya, mudah-mudahan mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan diterima amal ibadahnya oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarganya diberikan kesabaran, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari fitnahnya Allah, dari fitnah, segala fitnah, dari segala malapetaka musibah. Ya Rabbal Alamin. Lalu yang kedua, wal mayyit hadiman, meninggal karena terkena reruntuhan, longsor, ya, tertimbun tanah, longsor, meninggal karena itu. Atau meninggal karena rumahnya ambruk, na'udzubillah min dzalik. Dia sedang berada di dalam rumahnya, maka meninggalnya dalam keadaan syahid. Au harigan, atau terbakar, bukan dibakar, terbakar. Meninggalnya karena terbakar, karena na'udzubillah min dzalik, ya, kebakaran, terus orang itu nggak bisa selamat, nggak bisa keluar dari rumahnya, akhirnya terbakar dan lain sebagainya. Itu matinya mati syahid. Au ghariban, atau meninggal gharib, laisa fi biladih, bukan di kotanya. Meninggal bukan di kota kelahirannya. Itu syahid. Wal mayyit bil batn, ay al mabtun, meninggal karena sakit perut. Yang dirasa sakit perut meninggalnya, karena sebab itu dia meninggal. Itu syahid. Entah itu apa, misalnya buang-buang air, ya, BAB terus sehingga dia lemas dan lain sebagainya, atau yang lainnya yang sifatnya sakit di dalam perutnya. Au fi zamanit ta'un, meninggal karena zaman ta'un, wabah. Kayak kita sekarang ini sedang diuji oleh Allah dengan wabah, yaitu ta'un. Apa wabahnya? Corona. Orang yang meninggal karena sebab itu, musabiran, muhtasiban sabiran, dia sabar, menerima keadaan seperti ini, menerima terkena penyakit corona, na'udzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari corona.
Mudah-mudahan awalnya corona, insya Allah dalam waktu dekat konrono. Ya, artinya melayu, minggat dari kita semuanya. Lakin kana sabiran muhtasiban. Dia sabar menerima akan penyakit tersebut, terus meninggal dalam keadaan seperti itu, maka meninggalnya syahid. Wal mayyit fi talabil ilm walau ala firashihi. Meninggal karena lagi nuntut ilmu. Nih, keutamaan orang yang menuntut ilmu agama, yang hadir di majelis-majelis ilmu. Kalau dia dalam keadaan perjalanannya dia meninggal dunia, mata syahida. Matinya syahid. Matinya syahid. Beruntung. Bahkan dalam riwayat hadis yang lain, jikalau ada seorang yang meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu, dia belum menyelesaikan menuntut ilmu agamanya, kemudian dia meninggal dunia, maka ketika dikubur orang tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyuruh salah satu malaikatnya untuk mengajari ilmu agama, melanjutkan dirasahnya, pembelajarannya sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sehingga nanti ketika fil mahsyar, di hari kebangkitan, dia dikumpulkan bersama para ulama. Yang mana derajatnya para ulama di bawah derajat para nabi 1 derajat. Lihat, beruntung mereka yang menuntut ilmu, menghabiskan waktunya untuk mencari ilmu agama. Mencari ilmu agama tidak memandang usia. Tidak. Mau masih muda, itu lebih bagus. Apalagi orang yang sudah tua, dia masih tidak mengerti mencari ilmu masalah agama Islam, dia wajib untuk menuntut ilmu. Tidak boleh ada rasa malu, rasa gengsi dan lain sebagainya. Apalagi yang masih muda. Karena kedudukan orang yang menuntut ilmu itu sangat luar biasa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu orang dalam hadis yang lain, faqihun wahidun ashaddu ala syaitan min alfi abid. Satu orang faqih yang ngerti ilmu fiqih, asyaddu ala syaitan min alfi abid, lebih dahsyat daripada 1000 orang yang ahli ibadah tapi dia tidak mengerti ilmu fiqih. Faham? Asyaddu, lebih dahsyat bagi syaitan menggoda orang ini yang 1 orang daripada menggoda orang yang 1000 yang ahli ibadah sekalipun. Tapi dia tidak mengerti masalah ilmu fikih. Karena ilmu fikih sangat penting. Iya, sangat penting setelah ilmu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena kaitannya sama kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sholatnya, bagaimana wudunya. Walaupun Anda udah umur 100 tahun sekalipun, ahli ibadah sekalipun, tidak pernah meninggalkan sholat di masjid sekalipun, tapi kalau Anda sholatnya tidak sesuai fiqih syariatnya Rasulullah, maka ibadahnya Anda tidak diterima oleh Allah. Walaupun sudah berumur 100 tahun, tidak meninggalkan masjid sekalipun, terus sholat di dalam masjid, tapi dia tidak sesuai dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh para ulama tentang fikihnya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyakan orang anti untuk belajar fikih. Padahal fikih sangat penting. Banyak kita melihat di luar sana orang yang ibadah, yang asal ibadah, padahal umurnya sudah sepuh.
Saya tidak mengerti ya, kemana dia habiskan umurnya selama ini. Sholat begitu saja, asal sholat. Yang penting sholat katanya. Serajin ke masjid. Tadarusannya Masya Allah. Tapi tidak sesuai dengan fikihnya. Wudunya tidak sesuai dengan fikihnya, dengan syariatnya. La yaqbalullah, tidak diterima ibadahnya, tidak diterima. Sampai ada satu peristiwa, ada satu anak muda melihat seorang tua salat di masjid dengan khusyuknya yang luar biasa. Tapi si orang tua ini salatnya sambil mengalungkan batang hewan, tikus, dikalungkan. Begitu selesai sholat ditanya, wahai orang tua, Masya Allah, Anda sholatnya saya lihat begitu khusyuk. Sampai saya melihat Anda menangis di dalam sholatnya. Karena khusyuknya. Bagus apa tidak? Sholat dalam khusyuk bagus apa tidak? Bagus dan harus. Ya. Tapi yaitu apa yang kau kalungi? Ini yang aku kalungi adalah bangkai binatang tikus. Apa tujuannya? Tujuannya biar aku merasa hina di hadapan Allah daripada bangkai ini. Bagus enggak tujuannya? Bagus. Tawadhu, nggih, tawadhu, khusyuk, iya. Matlub, diharuskan, tapi dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah. Maka salatnya la yaqbalullah, tidak diterima. Sampai ditanya sama anak muda ini, Pak, salat Bapak seperti ini sudah berapa lama? Oh nak, saya salat seperti ini sudah puluhan tahun nak. Berarti sholatnya Bapak tidak diterima selama ini dan wajib diqadha sholatnya. Maka si bapak itu setelah mengetahui keadaan dirinya yang selama ini ghaflah, lalai, tidak penting dengan ilmu fikih dan lain sebagainya, merasa dirinya sudah benar, sudah sesuai dengan syariat, tapi ternyata kebalikan dari itu semua. Na'udzubillah min dzalik, wajib mengqadha salatnya selama dia salat seperti itu. Maka si orang tua itu menangis, menyesali akan perbuatan. Alhamdulillah dia menangisi akan perbuatannya. Yang dikhawatirkan sebagian orang malah tidak mau menerima nasihat dari orang meskipun orang itu lebih muda darinya. Ada apa tidak? Ada banyak malah. Imam masjid, imam musalla, bacaan Fatihahnya salah, sudah sepuh, dikasih tahu sama yang muda, malah apa? Ngamuk. Kamu kurang ajar sama orang tua. Kamu ilmunya sebelum seberapa. Kamu jangan sombong. Mentang-mentang pulang dari pondok. La ilaha illallah. Tidak menerima nasihatnya orang. Walaupun itu lebih muda. Jangan. Itu menandakan dirinya, hatinya qasi. Hatinya keras. Karena tidak mau menerima nasihat dari siapapun. Nah itu untuk kita semua, jangan sampai kita menggampangkan atau menganggap enteng nasihat dari orang. Kata Imam Ali kalau tidak salah, mengatakan, la tandur man qala, walakin undur ma qala. Jangan kau lihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakannya, apa yang dikatakannya. Jangan lihat orangnya. Mungkin kadang kita kalau melihat orang, kalau orangnya itu sesuai dengan kita, kita senang, kita terima. Ya.
Tapi kalau kitanya sengit, tidak senang sama orang itu, benci, tidak mau menerima omongannya walaupun omongannya itu baik dan benar. Ya. Jadi jangan melihat orangnya, tapi lihat perkataannya. Syukur-syukur yang mengatakan orang-orang yang pantas untuk mengatakannya, layak untuk mengatakannya. Itu sedikit dari apa yang dikategorikan orang-orang yang syahid di dalam meninggalnya. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita masuk ke dalam bab memandikan jenazah. Ya, perlu diperhatikan ini. Mobil khusus misalnya kalau ada di antara kalian yang tugasnya memang lebih misalnya, nah, harus benar-benar memperhatikan masalah ini, memandikan, karena di dalam memandikan jenazah itu juga ada adab-adabnya, ada sunnah-sunnahnya. Tidak hanya seperti memandikan bangkai, tidak, ada adabnya, ada sunnah-sunnahnya. Di antara adabnya jangan sampai kelihatan tuh auratnya si mayit. Jangan buka asal begitu saja beledehan. Tidak tertutup auratnya. Dilihat sama banyak orang malah. Dirinya melihat saja haram. Yang memandikan mayat melihat auratnya si mayat haram hukumnya. Dosa hukum. Walaupun itu sudah mati. Melihat auratnya. Dan juga ketika memandikan juga jangan sampai kita ini langsung menempel tangan kita dengan sau'ateh, yaitu dubur dan kubulnya, yaitu dengan di sarung tangan misalnya. Ketika menyentuh, mencebokinya, dan harus dengan sarung tangan. Ya, begitu juga ketika memandikan mayat seperti itu. Itu yang diharuskan. Dan ketika mencebokinya juga pakai tangan kiri, bukan pakai tangan kanan. Ya, seperti layaknya Anda cebok pakai tangan kiri disunahkannya, bukan pakai tangan kanan. Segala sesuatu yang tidak baik, tidak bagus, kurang etis, kurang sopan, pakai tangan kiri. Cebok pakai tangan kiri, mengambil sesuatu yang najis pakai tangan kiri, yang kotor pakai tangan kiri. Misal keluarkan apa nih? Umbel, ingus, itu pakai tangan kiri, bukan pakai tangan kanan. Sunnah pakai tangan kiri, karena ingus, umbel sesuatu yang menjijikan, gunakan pakai tangan kiri. Ngambil sesuatu misalnya dari got atau apa, kamar mandi yang spiteng atau apalah, itu pakai tangan kiri. Sunnahnya seperti segala sesuatu yang baik, yang bagus, yang sopan pakai tangan kanan. Jadi semua ada pekerjaannya masing-masing, ada tugasnya masing-masing. Wahakadha di dalam memandikan jenazah seperti itu. Dan harus bagaimana ngadepnya si jenazah ini, si mayat ini, hadapkan ke arah kiblat, cara ngadepnya ke seperti apa, itu nanti di dalam itu. Dan yang memandikan siapa? Apakah cukup satu orang atau harus banyak orang dan lain sebagainya. Ketika mengkafaninya juga sama seperti itu. Bagaimana adab dan sunnahnya? Ketika membawa jenazah seperti apa? Ketika mau mensolatinya juga seperti apa? Harus bagaimana? Dan ketika menguburkannya, itu semua ada di dalam kitab fikih. Sebaiknya para orang-orang yang tugasnya seperti itu, yang dinamakan lebek kalau di kita,
itu harus banyak belajar tentang itu, tentang masalah yang berkaitan dengan itu. Jangan asal begitu saja. Yang penting tugas memandikan selesai. Dia mencari keuntungan, mencari dunia dari itu. Padahal memandikannya tidak bagus, tidak benar, tidak sesuai syariatnya. Anda diminta pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah. Jangan asal. Kadang sebagian lebih seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Yang penting asal memandikan. Ya. Sampai ada cerita lucu, cerita guyon, tapi di dalam kitab. Ada satu orang, satu desa ada satu orang meninggal. Yang mana warga desanya tidak ada yang mampu, tidak ada yang mau memandikan mayat. Begitu ngelihat ada orang sarungan, kopiahan, dipikirin langsung divonis orang alim atau ustad. Makanya jangan tertipu dengan penampilan. Orang kadang tertipu dengan penampilan, dan orang yang tersebut yang memakai sarung, memakai kopiah itu kadang juga kalah dengan gengsinya. Padahal dia bukan alim, bukan ustad, tapi karena dianggap seperti ustad, akhirnya dia gengsi untuk mengatakan kalau saya ini bukan ustad, saya ini orang biasa, saya ini tidak mengerti apa-apa. Akhirnya tolong ustad mandikan jenazah. Ada jenazah. Akhirnya bagaimana caranya, dipaksa, akhirnya mau. Bingung dia, ya Allah, mandikan jenazah. Dia belum pernah mandikan jenazah. Sampai di dalam, melihat ini keluarganya mau pada ikut ngerewangi mandikan. Akhirnya kalau misalnya keluarganya pada masuk, pada ikut ngerewangi, akhirnya tahu aslinya nanti. Akhirnya dia bilang, udah keluarganya nggak usah ikut. Kenapa? Ini karena khusus. Wis kalau macam. Jadi minta ditutup. Kebetulan dimandikannya di halaman rumahnya. Sebelah halaman rumahnya ada kali kecil. Kalinya airnya santer, deres. Dia bingung mikir sambil ngeliat jenazahnya. Ini orang mati ngerepoti orang ini. Sudah mati masih ngerepoti orang. Gimana ini, memandikan gimana, nggak ngerti itu ini segala macam. Akhirnya timbul setan bisiki, wis aja keder, jangan bingung-bingung. Itu loh di depan sampean ada air, ada kali, deres, wis cemplungaken bae. Cemplungaken bae, bilang pripun. Akhirnya daripada bingung, ini keluarganya juga suruh cepat-cepat. Ayo cepetan, ini sudah lama. Ya tunggu sebentar. Singkat cerita, akhirnya si mayat itu dicemplungkan ke kali. Kalinya deres airnya. Otomatis ke bawah sama air. Dia keluar bingung, tapi dalam keadaan yang santai. Warga, kenapa? Gimana sudah selesai? Alhamdulillah, ternyata yang mati ini orang super hebat. Kenapa? Saya ketika mau memandikan nggak tahu jasadnya dibawa sama malaikat katanya. Langsung dibawa ke sorga. Sudah nggak usah dikuburi lagi yang sudah tidak ada. Akhirnya percaya nih. Yang orang keluarganya, kampung nggak pada percaya semua. Masya Allah, akhirnya dia keluar selamat. Selamat. Karena seperti itu. Cerita yang kedua, ada orang yang berpenampilan seperti ulama, seperti kiai, pakai udang-udang, sorban, coba, bukan berarti tidak boleh. Boleh-boleh saja. Ya, tapi harus tahu diri, itu aja. Nah ini datang makhluk Allah pakai pakaian seperti itu, duduk di masjid, i'tikaf.
Tidak tahu tidak lama ada rombongan datang bawa jenazah. Orang ini orang bodoh nih. Orang bodoh, jahil murakkab. Dibawa masuk jenazah. Sampai mau disolati, warga ngelihat, wah ini orang pakai udang-udang, imamah, jubah. Pasti orang nyangkanya ini orang alim. Ya enggak? Meskipun dia tidak tahu kalau dirinya alim. Begitu juga kita. Melihat ada orang pakai seragam polisi misalnya. Otomatis kita nyangkanya dia adalah seorang polisi. Padahal kita tidak tahu apakah benar dia polisi atau polisi-polisian. Seperti itu. Akhirnya disuruh sholat. Pak, mangga Ustadz, Pak Kiai atau Syekh atau imam suruh jadi imam sholat. Masya Allah, unda, jangan saya, unda, sampean ini. Akhirnya merasa dipuji, melar boleh. Iya, melar. Nah ini melarnya ini karena itu hembusan setan yang tidak mau mengakui dirinya sebenarnya siapa, karena gengsi dan lain sebagainya. Akhirnya jadi imam sholat, yang mana dia belum pernah menyolati jenazah seumur hidupnya. Bingung di dalam pikirannya, lihat kanan, lihat kiri, ini gimana so nyolatinya? Saya belum pernah, apa sama seperti sholat biasa atau bagaimana? Keder-keder, Allahu Akbar. Sholat kabeh buriye, Allahu Akbar. Baca Fatihah, surat, ya, pragat, Allahu Akbar. Ruku, makmum, bingung nih, otomatis bingung. Cuman ini karena penampilan yang dibawanya luar biasa, sehingga dia nurut si makmum nih. Tertipu dengan penampilan, hati-hati. Orang gampang tertipu dengan penampilan. Akhirnya mau tidak mau nurut, ruku, i'tidal, sujud. 4 rakaat. Masya Allah. Begitu salam, ada yang nyeletuk makmumin, ya Syekh, ya Kiai, atau ya Fulan, ya Ustadz, kok sholatnya begini? Jangan suudzon dulu kamu. Wallah. Jangan suudzon dulu kamu. Ini orang banyak dosanya. Makanya sholatnya pakai ruku, pakai sujud, supaya Allah mengampuni dosa-dosanya ini. Oh ya udah, sekarang dibawa jenazahnya, jangan banyak. Ya, nah itu cerita yang seperti itu. Wallahu a'lam benar apa tidak terjadi, tapi bisa kita ambil hikmah. Apa di antara hikmahnya? Jangan tertipu dengan penampilan. Dan kalau jika ada seseorang yang menganggap diri Anda sebagai aktor A misalnya, kalau Anda bukan merasa sebagai aktor A, jangan ragu-ragu, jangan gengsi untuk mengaku kalau dia bukan sebagai aktor A misalnya. Katakan apa adanya. Iya, bukan sesuatu yang aib kalau seorang alim ketika ditanya dia tidak mengetahui apa jawabannya, dia menjawabnya dengan kalimat wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Mungkin saya bisa nanti mutola'ah lagi, cari lagi di kitab. Saya baca lagi. Seperti itu. Bukan sesuatu yang aib. Ya, bukan sesuatu yang aib. Justru yang aib kalau ditanya dia betul tidak tahu, tapi merasa dirinya tahu, sehingga menjawab asal-asalan bisa menyesatkan banyak orang. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah, diberikan hikmah, taufik dan hidayah dan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah fid dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan segala apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan musibah yang Allah turunkan Allah angkat
dan dijauhkan dari segala fitnah dan musibah bagi diri kita, keluarga kita, umat muslimin, wabil khusus yang di Indonesia maupun yang di negara-negara Islam yang lainnya, dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya man khatamta an-nubuwah wal risalah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, أختم يومي بخير وشهري بخير وسنتي بخير وعمري بخير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمتي سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمتي سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمتي سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول حظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تشي الصحب. والحمد للإله في البدء والتناهي. والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.